इंजीनियर रघुनाथ प्रसाद दास जी की पंडित प्रोफेसर श्रीधर दास अन्यतम पुत्र तांकर भाई माने श्रीधर दास आउ जड़े पुओ से जड़े विख्यात लेखक जगन्नाथ प्रसाद दास आप जानती आईएएस चाकरी छाड़ी लेखा लेखि करने रघुनाथ प्रसाद दास जन लेखक एक कथा आम अनेक दिन पर जानिलु एवं तांकर चाकरी अवसर नवा परे तांकर एवं तांकर पत्नी प्रमोदा दास आउ झील सुमा दास एमानकर एकाधिक बही प्रकाशित है एकाधिक माने भावुची पाखापाखि 20टी बही प्रकाशित होती गोटे बही जहाँ कि एक संकलन से 80 वर्ष है बर्तमान प्राय 82 ऊर्ध हम रघुनाथ प्रसाद दास से निजर आत्मजीवन केतोटी घटना लिखिं जीवन में जहाँ जहाँ घटी जहाँ जहाँ से अनुभव कर जहाँ जहाँ देखते पूर्व भिडियो गोटे घटना मु वर्णना करी आज आउ गोटे छोट घटना मु वर्णना करी छोटे छोटे जिनस आमको अनेक शिक्षा मिले घटनाटी यहीपरी रघुनाथ प्रसाद दास आईआईटी खड़गपुर छात्र थे इंजीनियरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन करते जापान जाते किसी अधिक ज्ञान आहरण करने ओडिशा सरकार अधीन चाकरी करी चीफ इंजीनियर भाव में दीर्घ दिन अवसर नेला से घरे बस रही नथिले सब बड़े चलचंचल दुर्बल स्वास्थ्य अल्प खाती केवे रागिबार मु देखी ना समस्त को बहुत भल भद्र व्यवहार करती बेले बेले असुस्थ हो जाती किंतु ईश्वर तांको बंचे रखंतु सुस्थ रखंतु एवं से सब कर्मठ था किसी ना किसी कर लेखनी मनर जो लेखा हे तो श्रीधर दास प्रभाव हो जगन्नाथ दास प्रसाद दास प्रभाव हो कि निजस्व ईश्वरकृत हो ईश्वर आशीर्वाद हो जो सुंदर लेखा सब लिखिं वर्तमान प्रसिद्धि लाभ कर अनेक पुरस्कार पाई अनेक लोक लेखा ठार उन्नत छोटिया कथाटी आपको कहि से जड़े आईआईटी बंधु आईआईटी सहित पढ़ुले ना महांती बाबू से माने रघु भाई बाहागर प्राय 8 वर्ष पर बाहागर होता खुशी रे संसार अतिवाहित होगा कथा कि मझिरे मझिरे रघु भाई अनुभव करती संसार रे जमती गोटे कला मेघ घोड़े आसे माने आपण मैंने बुझीपे पारिवारिक सुख पारिवारिक स्वाच्छंद्य पारिवारिक बंधन अरे किसी बाधा सृष्टि हुए आंतरिकता कमी जाए बा परस्पर भितर मनमालिन्य हुए महांती बाबू से मेघरू रक्षा पाइबापी रघु भाई घर को मझे मझे चली जेहेतु रघु भाई क्लासमेट थे आईआईटी उभय सांग खड़गपुर पढ़ुते खड़गपुर आईआईटी पढ़ुते 2-3 घंटा बसंती टी रिलैक्स है रघु भाई बुझाबुझी कर कथबार्ता से पुणी घर को जाते परिवार को जाते परिवार भितर मनोमालिन्य से अनेक समय व्यतीत होता दिने रघु भाई पचारे बंधु महांती बाबू को पचारे से आपण संसार रे प्रकृत में कला मेघटा कौन तार रूपटा कौन कौटू आपंकर झगड़ा हो मनोमालिन्य हो मतांतर मनांतर हो तार कारणटा कौन मूल जिनसा जानवा चाहिए महांती बाबू टी अटकी गले कहले कारण आउ कौन सेमती किसी ना मु कहली आज कौन है कहतु पुराना कथा छाड़ू आज घटना कहतु आज कहीं आप विमर्श देखा जमी माने
ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖିତ, ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତିତ। କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜିର ଘଟଣାଟା ଅନ୍ତତଃ କହନ୍ତୁ। ମହାନ୍ତି ବାବୁ କହିଲେ, ଆଜିର ଘଟଣା କ'ଣ କହିବି, ଆମ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଟାଙ୍ଗିବାକୁ। ଘରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଟାଙ୍ଗିବା ନେଇକି ଆମ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ। ମୁଁ କହୁଛି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଟାଙ୍ଗିବା, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ପୂର୍ବେ ଲୋକେ ଜାଣିନଥିଲେ। ମୁଁ ତ ମୋ ପିଲାଦିନେ ଆଦୌ ଜାଣିନଥିଲି। ତାର ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିନଥିବାର ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ମୁଁ ଯଦିଓ ଶତକଡ଼ା 100% ମାନେ ଠିକ୍ କହୁଛି ବୋଲି କହୁନାହିଁ, ବା ମୋ କଥାଟା ଠିକ୍ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରି କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ମୋର ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ସେ ଯାହା ହଉ କୌଣସି କାରଣରୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଟାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କନ୍ଦଳ, ମନମାଳିନ୍ୟ, ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ମୁଁ କହୁଛି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଟାଙ୍ଗିବା, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏକାଧିକ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଟାଙ୍ଗିବା। କୁଆଡ଼େ ଜଣେ ବାବାଜୀ କହିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଛବି ଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗଟା ଶୁଭ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶ୍ରୀଧର ଦାସଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ, ଶ୍ରୀଧର ଦାସ କେବେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ମୁଁ ଜାଣିନି। ୟା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ନଥିଲେ, ସେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ୍, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯେଉଁ ରିଚୁଆଲ୍ସ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାଜା ବାଦ୍ୟ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲୋକେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ବସିଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ବାସ୍ ସେତିକି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାଇକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବିତେଇବା ବା ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ଥାଆନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଶ୍ରୀଧର ଦାସ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ସେ ଭକ୍ତି ଭାବନା ତାଙ୍କର ଯଦିଓ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଭାବନା ଗୋଟେ ସ୍ତର ଭିତରେ ଥିଲା। ଭକ୍ତି ଭାବନା ତାଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁନଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର କର୍ମ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବେ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ତାଙ୍କରି ପୁଅ ରଘୁ ଭାଇ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଲାଇଟ୍ରେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଟାଙ୍ଗିବା ଲାଗି, ଆପଣଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଟାଙ୍ଗିବା, ବାବାଜୀ କହିଛନ୍ତି ହେଲା, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗଟା ଶୁଭ, ସେ ବାବାଜୀ କହିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗଟା ଶୁଭ, ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଟଙ୍ଗା ହେବ। ସେ ଏକାଜିତ୍, କିନ୍ତୁ ମହାନ୍ତି ବାବୁଙ୍କର ସେଥିରେ ସମ୍ମତି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମୁଁ ବୁଝିଦେଲି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ସେ ଅପରାଧ ନୁହଁ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜିଦ୍ ଆସୁଛି, ଯଦି ସେ ଧର୍ମରେ ହଉ ବା ବାବାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ହଉ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗଟା ହଉ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଦେଖିବା। ବୋଧହୁଏ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଏଇ କଥାଟା ତାଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ ଆସୁନଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲେ କାହିଁକି ନ ହେବ, ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ନାଇଁ ହେବନି, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦିଗରେ ଟଙ୍ଗା ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ କହୁଥିଲେ ନାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଟଙ୍ଗା ହେବନି, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଟଙ୍ଗା ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ରଘୁବାବୁଙ୍କ କଥାରେ, ରଘୁନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ରଘୁନାଥ ଦାସ ପ୍ରସାଦଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସେ କଥାଟା ତାଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା। ସେଇଦିନଠୁ ଅବହେଳାରେ ଆଉ ରଘୁନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ଘରକୁ ସେଇ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଯେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଏଇ ଛୋଟିଆ ଘଟଣାଟିରୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଶିଖିଥିବେ। ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ଘଟେ, ଆମେ ଚୁମ୍ବକରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି, ଟିକେ ଭାବି ଚାହିଁଲେ ସେ ଘଟଣାରୁ ମାନେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା, ଆମ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ, ଆମ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ହେବ ନାହିଁ, ସୁନାର ସଂସାର ଆମର ହସି ଉଠିବ, ଯେମିତି ମହାନ୍ତି ବାବୁଙ୍କର ସଂସାର ହସି ଉଠିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।